ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁਖ ਆਗੈ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਨ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੈ। ਵਿਖਿਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਵਿਖਿਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਵਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਰਹਾਉ ਇਸ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਸਾਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸ਼ੇਖਾ, ਤਿਨ ਪੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੁੱਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ, ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਨਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਿਨ ਸਾਚ ਪਛਾਨਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰੂਪ ਨਾ ਰਖਿਆ ਕਾਈ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਏ ਮਨ ਲੀਣਾ ਭੈ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਜਿਉ ਏਕ ਅਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ, ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਰਬ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ। ਜਿਉ ਏਕ ਅਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ, ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਰਬ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 330। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਅਜੋ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਅਜੂ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਵਾਸਾ। ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
हे मनुख तेरी सुरत माया दे विच लिबड़ी हुई है, माया नूं चिंबड़ी हुई है। इस माया तो तू बड़े सुख भालदा, बड़े लाभ भालदा। पातशाह जी कहंदे कैसे हुई है राजा राम निवासा। जे हर वेले तेरी सुरत माया दे विच लगी रही, गलत कंमां दे विच लगी रही, भैड़े पासे माड़े पासे हर वेले तुरदा रहा, महाराज कहंदे फिर हिरदे विच जिंदगी विच परमात्मा दा निवास किवें होवेगा। रहाओ सतगुरु कबीर जी कहंदे सुख मंगत दुख आगे आवे, सो सुख अजू ना मांगिया भावै। तुसीं वेखो जी, बंदा हर कोई सुख मंगदा है। कबीर जी कहंदे मैनूं सुख मंगण दी लोड़ नहीं है। जे सुख दे मंगिया दुख मिलदा, मैं सुख क्यों मंगा। असीं दुनियावी तौर ते गुरु कोलों परमात्मा कोलों बहुत बेनती करदे हां, रजोई करदे हां, महाराज आ भी सानू दे दे, आ भी सानू दे दे। सतगुरु महाराज सब कुछ समर्थ ने जी दाता देण दे। इत्थे सतगुरु महाराज ने एक बड़ी प्यारी गल आखी भी मंगदे आपां सारे गुरु कोलों आ। हर एक पदार्थ मंगदे आ, मन दी हर एक इच्छा गुरु नूं दसदे आ, सुणाउने आ। महाराज सुख भी दे। बाणी दा वचन पढ़दे आ जी, महाराज कहंदे सब सुख दाता राम है, दूसर नाहीं कोई। सारे सुखां दा मूल, सारे सुखां दा दाता एक परमात्मा है। ये तो बिना कितों होर जाके ना मंगी। दुख पता क्यों पैदा होंदा, जदों असीं गुरु दा पल्ला छड्ड दिंदे आ। ठीक है, मंगदा बच्चा प्यो कोलों ही है। साडा प्यो गुरु अकाल पुरख वाहिगुरू है। जे असीं इहदा पल्ला छड्डिया, इहदे दर नूं छड्डिया, फिर सुख भी दुखां अंदर बदल जाते हैं। सब तो जिहड़ी वड्डी गल कबीर जी कहंदे उहदा निवास अंदर तां होवेगा जे विश्वास होवेगा। जे विश्वास ही नहीं बनिया, फिर अंदर निवास किवें होवेगा परमात्मा दा। सब तो वड्डी गल है विश्वास दी। विश्वास करन दी लोड़ है। पातशाह जी पहले बंद अंदर, क्योंकि अष्टपदी है जी, थोड़ा लंबेरा शब्द है। सुख मंगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मंगिया भावै। अगे सतगुरु कबीर जी कह रहे हैं, इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। 2 नंबर बंद है जी। इस माया वाले सुख तो शिव जी वर्गे, ब्रह्मा वर्गे देवतियां ने भी कन्नां नूं हथ ला लए ने। पर कबीर जी कहते असां संसारी जीवां ने इस सुख नूं सच्चा करके समझिया। जो साडे कोल सुख, जो सानू सहूलत मिल गई, सानू इस तरह जापदा भी सानू सदैवी सहूलत मिलूगी। जो सानू सहूलत मिलती है, कई बार इस तरह लगता भी सदा सानू ये सुख मिलता रहना है। पर महाराज कबीर जी कहते माया वाला जिहड़ा सुख आ ना, इस माया वाले सुख ने शिव जी वर्गे, ब्रह्मा वर्गे, जिन्होंने लोग बड़े बड़े देवते मनते सी, उन्होंने भी कन्नां नूं हथ लाना पै गया। पर संसारी जीवां की की बात हो सकती है, जिन्होंने एडे बड़े मन्निया गया, वो भी इत्थों रुणदे कुरलाउंदे तुर गए। इस सुख नूं सच करके समझ लिया सी उन्हां लोकां ने भी जो मेरे कोल है, सानू प्राप्त हो गया, वो मेरे कोल सदैवी रहना है। क्योंकि सदा वास्ते बंदा भी हो जा नहीं रहिंदा। बाल जवानी अर विरध फुन, 3 अवस्था जान। बालपण विच होर हुंदा, जवानी विच कुछ होर, बुढ़ेपे विच तां फिर सिर कंपिओ पग डगमगे, नैण जोत ते हीन। बुढ़ेपा कई बार इस तरह आके घेर लैंदा है। सुख सदैवी नहीं है, कुछ पल वास्ते है। जिन्हां ने सदैवी मन लिया, सदैवी की है परमात्मा का नाम, वाहिगुरू का नाम, जिंदगी नूं सवारन वाला, उन्होंने सदैवी असीं मनदे नहीं। थोड़ी जी सानू सहूलत मिल गई, सुख मिल गया, उन्होंने सच करके सदैवी करके जान लिया। पातशाह जी अगे कह रहे हैं, सनकादक नारद मुन शेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ ਅਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਇਕ ਸੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਦੀਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੇ। ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਵਧੀਆ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੁੱਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। 4 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 4 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਅੰਦਰ, ਹੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੋ ਨਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਖੋਜਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਨ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ, ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਛੁੱਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਜਾੜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਮਨ? ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ, ਸੂਝ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਨਾ, ਜਿਸਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਿਨ ਸੱਚ ਪਛਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰੂਪ ਨ ਰਖਿਆ ਕਾਈ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 7 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਜਾਂ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 8 ਨੰਬਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੀਣਾ ਭੈ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਐਬੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀਓ ਏਕ ਅਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰਵ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜ। ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ, ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਇਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।
ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਗੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤਖਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤਖਤ ਹੈ। ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਖੇਪ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਖੇਪ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੱਕੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੱਬਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਚਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਲ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਗੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਡਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ